कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु जी। बाबा फरीद साहब जी ने जो बख्शिश की है, आप अखरी अर्थ पहला देखिए तो फिर उसकी व्याख्या नाल जुड़ांगे। 37 नंबर श्लोक में बाबा फरीद साहब बख्शिश कर रहे ने, फरीदा ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़। ये विस ए दा मतलब हो गया ये सारियां दा जो आप जिक्र अगे करांगे चल के। विस विस मैंने हुंदा यहर, गंदलां गंदल शब्द सारे समझते आप पंजाब तो आए, सानू सब नूं पता है। आप कहने सरों दियां कूड़ियां कूड़ियां गंदलां, गंदल शब्द सब नूं समझ आउंदा है। जो साग बनाउणा होवे आप कहने कूड़ियां कूड़ियां गंदलां लियाइए, साग बड़ा स्वाद बनता है। गंदल शब्द हो गया कि सरों दी साग दी जिहड़ा सरों दी कूली जी करूमल कह लो। वैसे इत्थे सरों नहीं लिखिया, पर सिर्फ व्याख्या वास्ते मैं कह रहा कि कोमल जी करूल जी बिल्कुल कोमल जी कोई चीज़ है, जिस तरह कोई अपना बूटा जिहड़ा है बिल्कुल कोमल जिहा, शाख कह लो जिहड़ी है बिल्कुल कोमल जी है शाख। बाबा फरीद साहब कहते ये विस गंदलां, ये जिहड़ियां गंदलां ने इन्हां नूं बाहरों बड़ियां कोमल ने, बड़ियां कूड़ियां ने, धरियां खंड लिवाड़ धर दित्तियां ते उहदे उत्ते लेपन किहड़ा कीता है, वो खंड दा कर दिता। गंदल एक तां है बड़ी कोमल, दूजा उहदे उत्ते खंड ला दित्ती है। ये विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़ एक रहंदे, इनू बीजदे बीजदे थक गए, इनू बीजदे बीजदे मर गए, खप गए, खत्म हो गए। एक रादी, रादी मैंने बीजी हुई, गए उजाड़। एक बीजदे रह गए, खांदे रह गए, तुर गए, ते कुछ बीजी विचे छड्ड के तुर गए, राधी गए उजाड़। ਇਹਦਾ अगला श्लोक जिहड़ा 38 नंबर है, बाबा फरीद साहब कहते हैं कि फरीदा चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम, चार का मतलब चार पैर, हंड मैंने दौड़ भज करके, चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, सम मैंने सौ के, चार गवाया हंड कै चार गवाया सम। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, रब लेखा मंगेगा तू आहों केड़े काम, केड़े काम वास्ते आया रब तेन पुछेगा। सिर्फ मैं अखरी अर्थ पहला कर रहा। इस तो अगले श्लोक में बाबा फरीद साहब कृपा कर रहे ने कि फरीदा दर दरवाजा जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल। वो कदी दरवाजे उत्ते वेख्या ही जिहड़ा कड़ियाल बद्धा हुंदा है, तो उस कड़ियाल दा टाइम जिहड़ा ना वो टाइम दसदा है। फरीदा दर दरवाजा जाए के क्यों डिठो, क्यों मैंने कदी वेख्या ही जाके उस कड़ियाल नूं, क्यों डिठो कड़ियाल। ये निर्दोषां मारीए, उन्होंने बेदोशे नूं ही मार पई जाती, जो पैर पैर बाद टाइम दसदा। ये निर्दोषां मारीए हम, हम दा मतलब असी, दोषां दा क्या हाल, साडा की हाल होवेगा जो उस कड़ियाल दा कोई दोष नहीं, उहदे ते इन्नी मार पै रही है। इस तो अगला श्लोक जिहड़ा है, घड़िए घड़िए मारीए, वो हर घड़ी बाद 24 मिनट की घड़ी हुंदी है, तकरीबन 24 या 24.5 मिनट, इवें कह लो हर घड़ी बाद उस घड़ियाल दे उत्ते उस हथौड़े नूं मारिया जांदा। आवाज़ आउंदी जी तो टाइम का पता लगता भी इन्ना टाइम हो गया। बाबा फरीद साहब कहते घड़िए घड़िए मारिए पहरी लै सजाए। वो कई पैर बेचारा सजा भोगदा, उहदा दोष की है बई, कई पैर सजा भोग रहा है। घड़िए घड़िए मारिए पहरी लै सजाए, सो हेड़ा, हेड़ा मैंने शरीर, घड़ियाल ज्यों, वो साडा शरीर भी एक घड़ियाल की तरह है, दुखी रैन विहाए। यदी रात भी दुखों में लंघ जाती है, लंघती जा रही है। जिहड़ा 41 नंबर श्लोक, मैं 5 श्लोक इकट्ठे पढ़े ने, इस तो अगला 41 नंबर श्लोक जिहड़ा है, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे। बाबा फरीद साहब कहते शरीर बिरध हो गया, हुण शरीर कंबदा पिया, बजुर्गी की हालत में आ गए हैं। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, जे 100 वरियां जीवना, जे लम्मा उम्र भी कोई भोग लवे, भी तन होसी खे, आखिरकार तां खे हो ही जाना है ना। ये सी श्लोकां दे अखरी अर्थ जिहड़े आपां 5 श्लोक अज विचारने। वैसे एक एक श्लोक दे उत्ते आपां नूं पता भी 1 घंटा समा ते आपां एक श्लोक ते ही कढ दिंदे आ। 5 श्लोकां ते मैं कोशिश करांगा संकोचन दी भी, विचार दा विस्तार ना ज़्यादा करां, पर मैं तुहानूं पहलां शुरू च दस दियां भी अज दी विचार दा अपना मेन धुरा की होएगा, केंद्र बिंदु की होएगा,
ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਬਣਨਾ ਉਹ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਉਧਰ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 37 ਨੰਬਰ ਤੇ 41 ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 37 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਧਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਕਦੀ ਘੜਿਆਲ ਵੱਲੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਭੋਗਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਐਉਂ ਲੜੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਭੋਗਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਘੜਿਆਲ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ 41 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਡੇਪੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਉਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡੇਪੇ ਤੱਕ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋ ਬੰਦਿਆ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਧੁਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਖੱਪ ਖਪਾ ਕਰਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਓਏ, ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਉੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹਿ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹਿ, ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਕ ਰਮਜ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਫਲ ਪਾਕੇ, ਪੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੰਗਿਆਈ ਤੱਕ ਉਤਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ। ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਿਆ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਡੇਪੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡੇਪਾ ਆਵੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਓਏ। ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਰੜੀ ਪੱਡੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਨੇ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੈ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਮਲ ਗੰਦਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੇ। ਆਲਕ ਮੈਨ ਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ। ਆਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਉੱਥੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਚਾਰਨ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਘੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੌਵੋਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਿਓ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੈ। ਆ ਹੈ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੈ। ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੱਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਢੁਕੇਗਾ। ਗੱਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟੋਲੇ 'ਚ ਬਹਿਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਾਏ ਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖਚਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਬੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਮਰਦ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੈ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਨੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ। ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਜਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ, ਬੱਜਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ, ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਰਥ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੇ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਇਹਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਲਾਡ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਨੈ ਸ਼ਰਮਾਵੈ, ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਜੂਰੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਸ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਖਚਾਤ ਮਾਰ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖਾਂ, ਤੇ ਫੋਨ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਗੰਦ ਮਿੰਦ ਤੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਵਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਬਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਜਰ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੈਰ ਸੌਂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, 4 ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਰਤੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੋਗ ਰਿਹਾ,
4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਏ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ, ਬਹਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ, ਕਰ ਮੈਨੇ ਹੱਥ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਕਰ ਝਾਰਤ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਰਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦਾ, ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਵਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਪਾਰਚ ਮੈਨੇ ਪਨੜੀ, ਗੰਢੀ ਬੰਨ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੰਢੀ ਬੰਨ ਰਿਹਾ, ਪੰਡ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਵਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ। ਭਰਨ ਪੋਖਣ, ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਪੋਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਲਿਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਪਰ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਥੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੰਨ ਸੀ, ਘਿਓ ਸੀ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੁਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लूण पंजवा पाया किरता हुआ पाक पवित पापी स्योतन गड्डिया थुक्का पईया तित जित मुख नाम न उचरै बिन नामै रस खाए। मारे कहते जिस मुख विचों परमात्मा का नाम नहीं ना, जिवें विष्टा उत्ते थुक्का पैंदियां, उस मनुख की हालत भी इहो जी है। इनू करड़ा शब्द ना क्यों भी महाराज ने साडे बड़ा सख्त शब्द वरत्या, नहीं साडे भले वास्ते कहा कि बंदिया तू आहू केरे काम, वो काम केड़े ऐसे ते लगा केड़े बन्ने पिया है। खैर मैं बेनती कर रहा, भरन पोखण संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी उधार नानक प्रभ अंतर जामी। परमात्मा तेरा उधार कर लेगा। हुण आपां बेनती कर रहे हैं कि ये जिहड़े चार पैर बंदा विषय विकारां च निघा रहा है, बाबा फरीद साहब कहते चार गवाया हंड के चार गवाया सम, चार पैर निकल गए भज नस करदियां, चार पैर निकल गए सौं के इस बंदे दे, ते लेखा रब मगेसिया तू आहों केरे कम तू केड़े कम। इस तो अगले जिहड़े श्लोक सी वो फिर दी व्याख्या करते हैं कि फरीदा दर दरवाजा जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल। आपां सब नूं पता, जिहड़े बजुर्ग बैठे ने उन्होंने ज़्यादा इस गल का पता होना है, क्योंकि असीं ये चीज़ देखी नहीं, आप नहीं देखी, सुनी है। हो सकता बजुर्गां ये चीज़ देखी होवेगी कि जां पिंड विच कह लो जां सांझी जगह ते कह लो, एक बड़ा सारा कड़ियाल जिहड़ा सी वो आ बच्चे ने फड़ियो जी, एक बड़ा सारा जिहड़ा कड़ियाल है ना साध संगत जी, वो टंगिया जाता है एक जगह के उत्ते, बड़ा सारा कड़ियाल। तो एक बंदे की ड्यूटी लग जाती है भी तू हर पैर बाद, इत्थे घड़ी शब्द वरत्या, घड़ी मैंने 24.5 मिनट, चलो असीं सौखी व्याख्या करने लई कह लीए भी आपां सौखी व्याख्या करने लई कह लीए भी एक बंदे की ड्यूटी लग गई भी हर घंटे बार तू इनू खड़काउणा है, आवाज़ ये हथौड़ा मारना है। जदों हथौड़ा मारदा घड़ियाल की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजदी है, फिर तो जिन्ने लोग ने लागे बन्ने पिंड दे कह लो सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाता, गिणते हैं लोग भी घड़ियाल किन्नी बार, एक बार वजया उन्होंने पता लग गया भी एक वज गया। ये घड़ियां भी पहलां होंदियां सी अपने घरां च, हुण भी शायद होणगियां। फिर जो 2 वजदे फिर जाके 2 वारी मारदा, जो 3 वजदे फिर उस हथौड़े नूं 3 वारी मारदा, पता लग जाता भी इन्ना टाइम हो गया। जो 12 वजदे तो 12 वारी फिर इनूं मारना पैंदा है, पता लग जाए गिणती करदे हुण 12 का टाइम हो गया। बाबा फरीद साहब वेखो घड़ियाल तो सिक्ख्या लैके सानू दे रहे ने, कहते फरीदा दर दरवाजा जाए के क्यों डिठो, वो कदी वेख्या ही, क्यों का मतलब कदी वेख्या जाके उत्थे, क्यों डिठो कड़ियाल ए निर्दोषा, वह बेचारे का दोष ही कोई नहीं घड़ियाल का, ए निर्दोषा मारिए हम दोषां का क्या हाल, जिहड़े असी दोष दिन रात कर रहे हैं, साडा हाल फिर की होवेगा जिहड़ा उस घड़ियाल का हो रहा जिहदा दोष कोई नहीं। अगले श्लोक च कहते घड़िया घड़िया मारिए, घड़ी घड़ी बाद उसनूं मार पैंदी है, घड़िया घड़िया मारिए पहरी लहे सजाए सो हेड़ा। मैं पहला भी जिक्र किया हेड़ा मैंने शरीर, सो हेड़ा घड़ियाल ज्यों, जिवें घड़ियाल उवें साडा शरीर है, सो हेड़ा घड़ियाल जो दुखी रहन विहाए। हुण गुरमुखो असी ठीक है रब नूं असी कहने भी रब सारा कुछ करता है जी, उहदे हुक्म च, ये गल ठीक है। ये भी गुरमुख हुक्म विच कहना गल, जिन्नी देर उत तक सुरत नहीं ना पहुँचती उन्नी देर तक हुक्म की खेड भी नहीं सानूं समझ आउंदी। जदों कोई मुसीबत आउंदी उदों नहीं बंदा कहंदा उहदे हुक्म च ही है, मुसीबत वेले नहीं आपां कहंदे भी ये भी उहदे हुक्म च, दुख उत्ते ढह पैंदा है फिर बंदा कहंदा की माड़े कर्म कीते है। जदों कोई सुख मिल जाता फिर भी आपां किहड़ा हुक्म की गल करदे हैं। मैं जिहड़ी बेनती कर लग्या गुरमुखो, एक गल चेते रखियो जे, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च महाराज कहते हैं रब कोई जालम नहीं है। रब जिहड़ा ना वो सजावां नहीं दिंदा किसी नूं, इहदा मतलब रब सजावां दिंदा होवे वो तो भी बड़ा फिर डरावनी कोई चीज़ है, फड़ फड़ बंदियां नूं सजावां दे रहा। महाराज कहते सजा नहीं दे रहा, तू खुद सजा भोग रहा आप। गुरु ग्रंथ साहब का बचन है, दद्दै दोष ना देओ किसै, दोष कर्मा अपने अपने कर्मां दा, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। महाराज कहते तू किसी ने दोष क्यों दे रहा है, जो तू कीता तू वो भोग लिया है, तो फिर दोष किसी नूं क्यों। मैं तां कहना जिहड़ा घड़ियाल की गल बाबा फरीद साहब ने की है ना, ये घड़ियाल की मार नूं सानूं कह रहे जे अज तू दुख विच है, तो जिहड़ा विस गंदलां की खातर तू सारी जिंदगी लंघा दी, हुण दुख भी तैनूं ही भोगने पैणे है ना, तेरी जगह दुख कोई होर भोग लेगा।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁੱਢਾ ਹੁਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਉਸ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੈ ਮੁੰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਰ ਪੋਟ, ਪੋਟ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਪੋਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢ ਬੰਨਣੀ। ਕਾਲਰ, ਕਾਲਰ ਮੈਨੇ ਕਲਰ ਦੀ, ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੈ ਮੁੰਡ ਹੈ। ਮੂੰਡ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਰ ਪੋਟ, ਕਲਰ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਠਾਵੈ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੰਡੈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੈ ਮੁੰਡੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੈ। ਡਾਰੇ ਮੈਨੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਲਰ ਪੋਟ ਸੁੱਟ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਲਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੈ ਮੁੰਡੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਢੈ ਬਸਤਰ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਕੋਠੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਨੇ। ਓਢੈ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣੇ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੰਡ, ਚਾਰ ਗਵਾਰ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਸਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਾਲਖ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਕੋਠੜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਝਾੜ ਘੇੜਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਢੈ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਖ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਵਾਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ, ਝਾੜ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਸੁਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਲੈ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੋਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਖਪਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਜੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਾਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝਾੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਔਗਣਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਾਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਸਮਝ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਵਾਂ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਾੜਾ ਤੇ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਠਾਵੈ ਮੁੰਡੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੈ, ਓਢੈ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਭਰਿਆ, ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾਰੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟੈ ਪੇੜ, ਪੇੜ ਸਮਝ ਗਏ ਰੁੱਖ, ਕਾਟੈ ਪੇੜ, ਪੇੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਢੋ, ਠਾਢੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਠਾਢਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਠਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਾਢਾ, ਠਾਢਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕੱਲ ਤਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਠਾਢਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਠਾਂਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ, ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਟੈ ਪੇੜ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਾਟੈ ਪੇੜ ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਢੋ, ਡਾਲ ਮੈਨੇ ਟਾਹਣੀ, ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਾਟੈ ਪੇੜ ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਢੋ, ਖਾਏ ਖਾਏ ਮੁਸਕਾਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਹਣ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟੈ ਪੇੜ ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਢੋ, ਖਾਏ ਖਾਏ ਮੁਸਕਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਿਓ ਜਾਏ ਰਸਾਤਲ ਭਰਿਆ, ਭਰਿਓ ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ ਸਿਰ ਭਾਰੇ। ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਬੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਟਾਹਣ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਹਣ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਸਿਰ ਭਾਰ ਤੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵਾੜ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੁਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨਾ ਭੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਹਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਤਨ, ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੂਧਲੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਆਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ ਸਿਰ ਭਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਈਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 37 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਖਾ ਹੰਢਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। 37 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 38 ਨੰਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 39 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਕੜੀਹਾਲ, ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਕੜੀਹਾਲ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪੈਰੀ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਨਿਘਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਅਜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਤੋਂ, 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਕੜੀਹਾਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਮੈਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਗਾਣੈ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬੌੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਘੜੀਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਰਤ ਉਦੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ ਸੀ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸੋਧਾ ਘਰ ਕਾਣ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹੈ ਸੁਤ ਮੇਰਾ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਭੀਤਰ ਧਰ ਗਿਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸੋਝੀ ਆਈ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਸੋਧਾ ਘਰ ਕਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਸੋਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੁਰਤ। ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਰਤ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਪਰ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੈ ਜਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਧਨ ਸਿਓ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਧਨ ਪਰ ਜੋਬਨ ਸਿਓ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਵਿੱਚ। 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਲਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੇ ਲਿਆਓ, ਕਾਮੇ ਲਿਆਓ। ਮੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਮੁੰਗਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ 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 ਇੱਕੇ ਸਾਈ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
मैं जी बेनती कर लग्या, जो ऐ खेत पक गया ना, वो गुरमुखो जो कच्चा सी ते आस सी कुछ, याद रखियो पक्का खेत ना कोई वड्डे, अपने आप ही खत्म हो जाना, ना भी वड्डेगा कोई, तो उन्हें किहड़ा टिकिया रहना उत्थे जिहड़ा पक ही गया है। वेखो महाराज दे बचन, महाराज कहंदे ने चौथे पहरे रैण के वणजारिया मित्रा लावी आया खेत, जां जां पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसे ना मिलिया भेत, भेत चेत हर किसे ना मिलियो, जां जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दिवाले खिन में भया पराया। इत्थे महाराज ने शब्द वरत्या झूठा रुदन। मैं कहना गुरबाणी दी एक एक तुक नूं किते गुरु के सिखो, थोड़ा जिहा समझ के वेखो, झूठा रुदन महाराज ने क्यों कहा शब्द। कोई कह सकदा महाराज साडा ते प्रेमी तुर गया, साडा ते परिवार दा जी तुर गया, कोई मां बाप तुर गया, भैन भरा तुर गए, महाराज इन्ना नज़दीकी दा खून दा रिश्ता तुर गया साडा, तुसीं कहंदे हो झूठा रो रहा तूं। क्यों कह रहे ने? सच्चाई असल च, मन्नीए चाहे ना मन्नीए। ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ सारी उम्र बंदा मान लो भी खपदा रहिंदा जिन्हां दी खातर, मरण तो बाद सब तो पहला उहदे वल्ले वेख्या जांदा भी इहदी जेब च वेख लो कोई छाप छल्ला तो नहीं हैगा इहदी जेब च। वेंदे नहीं आपां, भावें सगा बाप है तो भावें सगा भरा है तो भावें सगा पुੱਤ है, पहला आपां मैंने वेख लो इहदी जेब च कुछ हैगा तो नहीं, कोई कीमती कागज पत्तर ही ना होण किथे, सब तो पहला यही वेहने ना। तो जे मान लो दो चार छापां उन्हें किते पाईयां होण मेहनत करके, वो कहंदे ला लो साड़ी जाणियां कि अपने काम आ जाणगियां। किहड़ा कहंदा भी जाण दिओ छापां आपां की करनियां जे इन्ने बनाईयां, जान आपां कहंदे ला लो पहला। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई भी गल कोलों नहीं कहंदा, गुरु ग्रंथ साहिब चों कहना मैं। कबीर साहब कहंदे हो जिहड़ी उदों वासली शब्द वरत्या उन्होंने, लक नाल बन्नी हुंदी सी, उहदा मतलब ये हुंदा सी कबीर कौडी कौडी जोड़ के जोरै लाख करोड़, चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। लंगोटी शब्द पता की है? यह लंगोटी वो नहीं जो भलवान घुलते हैं, वो लंगोट नहीं है। ये अर्थ वेख्यो, लंगोटी के अर्थ किए ने भी पुराने, मैं बजुर्गों को तां बार बार ले आना भी तुहानूं ज़्यादा पता है, तो अज वालियां सौखी समझ इउं आ जाती जिवें मैं समझाउणा चाहुंदा। एक गुथली बना के ना, जिवें कह लो लम्मे रोक दी कोई कपड़ा लैके तो लंबाई एक बन्ना बंद कर देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਛੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੁਪਈਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਆਇਆ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਓ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋੜ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਸ਼ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ। मैं कहना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं डराउंदा, मैं खुद अपने आप ਨੂੰ डरा ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं डरा रहा। मैं शामिल हाँ ना विच, क्योंकि मैं भी उधरले बन्ने तुरिया जा रहा। जो मैं बार कहना जो चिट्टे आउण लग पैंदे आ ना, बस उदों बाकी थोड़ा घटाई जाओ काम ते उधरले बन्ने वधाई जाओ ਜਿਹੜਾ कुछ लैके जाना पनड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ जा के मारे कहते दुख कीਆਂ पंडां खुलियां सुख कीਆਂ दुख सुख ना निकलियो कोए, लोग अवगुणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना विहाजै कोए। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਭੇਤ, ਭੇਤ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ झूठा रुदन। इतों मैं गल तोरी सी, झूठा रुदन। मारे कहते जेड़ा तेरे लागे रुदन होना ना, झूठा होना है बंदिया, सच्चा रुदन नहीं तेरे लागे होना। झूठा रुदन होवेगा, 2-4 घड़ियां कर लैणगे, 5 घड़ियां कर लैणगे, 10 दिन तक तेरा झूठा रुदन कर लैणगे। ते याद रखियो 10वें तो बाद भोग पैण तो बाद जे 11वें दिन बापू जां मां किते घरे आके सुपने च दिस पे ना, इत्थे ही आउणा पैणा बाबिया कोले। करियो जी अरदास, राती बापू आया सुपने च, ते अरदास की कराउणी है, मुड़ के ना आवे कि बस यही कराउणी।
ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਹੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੁਆ ਦੁਆਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੇਤ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ। ਲੁਣਿਆ ਮੈਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਲਾਵੇ ਆਏ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 37 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਦੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਦਿਨ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋਂ ਕਹਿਰੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਕੜੀਹਾਲ। ਕੜੀਹਾਲ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀ ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪਹਿਰੀ ਲਏ ਸਜਾਏ, ਸੋ ਹੇੜਾ ਕੜੀਹਾਲ ਜੋ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਸਨੇ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਰਤੀਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਬਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।